عظيما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. رواه الإمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز دوستو، آج 27 اگست 2023 بروز اتوار ہے اور ہم یہاں مرکز اہل حق خانقاہ قریشیہ مورگا راولپنڈی میں حضرت مولانا حافظ محمد اقبال قریشی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت خلوص پر ان کے پروگرام حزب البحر اعتکاف میں جمع ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے، ماشاءاللہ حضرت نے یہ گلشن سجایا ہے. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں، علم میں، صحت میں، اولاد میں، ارادوں میں عافیت کے ساتھ برکات عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر سلامت و کرامت فرمائے. آمین. میں حضرت شیخ کے یہاں کئی مرتبہ یہاں حاضری کا شرف حاصل کر چکا ہوں. آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں تعویذات دم، اس کی شرعی، قرآنی اور حدیثی حیثیت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند معلومات پیش کرنے لگا ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھنا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا انشاءاللہ. میرے دوستو، آج کل ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ بھائی کوئی بیماری ہو تو اس پہ دوائی لگائی جائے، مرہم پٹی کی جائے. یہ کیا ہے؟ 2 لفظ پڑھ کے آپ لوگ پھونک دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ تو مولویوں نے رزق کا اڈا بنایا ہوا ہے. کوئی کیا اعتراض کرتا ہے. حالانکہ اگر وہ یہاں خانقاہ میں آئے تو وہ دیکھیں گے کہ رزق کے اڈے کی بات نہیں ہے. حضرت اپنا خود سرمایہ خرچ کر کے امت کی شفا کا سبب بن رہے ہیں. تو بہرحال میں ان جیسے اعتراضات کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی رکھ کے اس کے جوابات بھی عرض کروں گا. اور میں 7 دلائل، ایک قرآن پاک سے، 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور ایک اپنے اکابر کے عمل سے آپ کی خدمت میں اس پہ رکھوں گا کہ جو دم، تعویذ اور عملیات قرآن اور سنت کے مطابق ہوں تو بالکل جائز ہے. لیکن میں ایک شروع میں بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. یہ آج کا اعتراض نہیں ہے، یہ بہت پرانا اعتراض ہے. ہمارے ایک فقیہ، اصولی، متکلم گزرے ہیں، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کے دور میں علاقے کا بادشاہ جو اس جگہ نگری کا تھا وہ بیمار ہو گیا. انہوں نے بہت سے طبیبوں کو، ڈاکٹرز کو، اس وقت کے حکیموں کو علاج کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کیا، انہیں بلوایا. بڑا علاج معالجہ چلا، ان کو صحت نہ ملی. کسی نے کہا کہ سعد الدین تفتازانی اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اس سے اگر آپ دم کرا لیں تو آپ کا یہ گھوڑا جو سرطان بننا چاہ رہا ہے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے گا. تو بندہ جب تکلیف میں ہو تو وہ ہر جگہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو بادشاہ نے ان کے پاس شاہی سواری بھیجی اور ان کو باقاعدہ، اور وہ کہتے ہیں نا باقاعدہ ایک سرکاری پروٹوکول میں بلوا کر ان سے دم کی بات کرائی. تو حضرت تشریف لائے بڑی عزت میں اور بڑے احترام میں. تو سارے ڈاکٹر و حکیم دیکھ رہے تھے کہ بھائی اس کے پاس تو نہ کوئی مرہم ہے، نہ کوئی پٹی ہے، نہ کوئی دوائی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گا. آ کر حضرت تشریف لائے اور حضرت نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دی. فرمایا یہ اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے میرے نبی پاک کے فرمان کو رب سچا فرما کر آپ کو صحت دیں گے. میرے آقا کریم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس میں موت کے سوا 99 بیماریوں کی شفا ہے، رب آپ کو صحت عطا فرمائے گا. یہ کہہ کر بڑے انہوں نے ہدیے پیش کیے اور بڑی عزت دی اور واپس جانے لگے. تو اس وقت کے جناب بو علی سینا
जिसे हम फादर ऑफ मेडिकल कहते हैं, इनको एक एतराज हुआ जो डॉक्टर और हकीम लोगों के साथ ये आए और इन्होंने आकर एतराज कर दिया कि आपने क्या किया है, आपने तो ऐसे लगता है जैसे कुछ भी न किया हो, इज्जत सबसे ज्यादा वसूल की है, शाही प्रोटोकॉल में आए, शाही प्रोटोकॉल में भेजा जा रहा, न आपके पास मरहम है, न पट्टी है, न कोई दवाई है, न ऊपर लगाने की कोई विजिबल चीज है, आपने क्या कर दिया, इससे तो कोई फायदा नहीं है। अल्लामा सादुद्दीन अपनी बात तो सुनते रहे, जब बात अल्लाह के कलाम पे आई इससे कोई फायदा नहीं है, क्या आपने लफ्ज पढ़ दिए, तो हजरत ने फिर अपने तरतीब पे जवाब दिया। हजरत फरमाने लगे आप बकबक बंद करें और हट जाओ, मेरा रास्ता साफ करो। तो मजीद गुस्से में आ गया कि मौलवी है, बड़ी सख्त अल्फाज में बात करता है, ये तो मेरी इंसल्ट कर रहा है। उन्होंने बादशाह को शिकायत लगाई, इसे वापस बुलवाएं, इसने आपके पैरामेडिकल स्टाफ की इंसल्ट की है। तो उसे बुलाया गया, बादशाह ने बड़ी इज्जत से कहा हजरत आप इन्हें जवाब न देते, इन्हें ये क्यों कहा, शट योर माउथ, जबान बंद करो, बक बक बंद करो, आपने बड़े सख्त अल्फाज फरमाए हैं, आपको इनकी दिलदारी करनी चाहिए। हजरत ने फरमाया बादशाह सलामत, मैंने कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मैंने तो इनके सवाल का जवाब दिया है। वो कहने लगे ये कैसा सवाल का जवाब है, उन्होंने कहा सवाल था मरहम लगाते, पट्टी लगाते, दवाई लगाते, खाली लफ्ज पढ़ के थूके, इसका क्या फायदा, ये सवाल था, मैंने जवाब दिया, बक बक बंद कर, मैंने भी लफ्ज पढ़े हैं, इसे कोई थप्पड़ नहीं मारा, मैंने भी दो लफ्ज पढ़े हैं, इसे कोई घोंसा नहीं मारा, मैंने भी दो बोल बोले हैं, इसे मैंने कोई चांटा नहीं मारा। लेकिन सादुद्दीन तफ्ताजानी के लफ्जों में वो पावर है, वो ताकत है कि ये लाल पीला हो गया। मुझे बताएं खालिक के कलाम में कोई ताकत नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खालिक के कलाम में कोई पावर नहीं है। तो हजरत ने अला उसलूबिल हकीम जवाब दिया था। मेरे दोस्तों आज भी यही हाल है, मैं हैरान हूँ, मैं हरम काबा में बैठा था, हमारे एक शख्स है, वो वहां पर कुछ मुतासर थे इस दम तावीज के मामलात में, वो मुझे कहने लगे मौलाना ये जो तावीज कुरान करीम की आयत आप लिख के दे देते हैं, ये कहीं से सबूत है, जायज है, इससे कोई बरकत और चीज मिलती है। मैंने कहा बता, तुझे जवाब सुनाऊं या तुम्हें दलील दिखाऊं? कहते क्या मतलब, मैंने कहा हरम काबा में बैठे हैं, कहो तो दलील दिखा दूं। कहते जी दिखा दे। मैंने कहा खाना काबा है, जी हाँ, इस पे गिलाफ है, कहते जी हाँ। मैंने कहा इस पे कलामुल्लाह लिखा हुआ है, कहते जी हाँ। मैंने कहा खाली का अलाफ पहना देते, इस पर कलामुल्लाह की आयत क्यों लिखी है? कहते हैं बरकत के लिए लिखी है। मैंने कहा मसला ही हल हो गया, कपड़े पे आयत लिखे बरकत मिलती है, मौलवी अगर कागज पे लिख के दे बरकत क्यों नहीं मिलती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा आपको हज पे ले जाए, थोड़ा सा बंदा तअस्सुब से, थोड़ा सा बंदा इनाद से, थोड़ा सा बंदा जिद से हट के बात करे तो यकीन माने उलमा की बात आपको दलाइल से भरपूर नजर आए। बेशक। तो मेरे दोस्तों ये चंद बातें मैंने बतौर तमहीद समझाने के लिए बात की हैं। अब मैं आपकी खिदमत में इसके दलाइल शुरू करने लगा हूँ, तवज्जो रखना। मैं आपकी खिदमत में सूरत नंबर 18, सूरत नंबर 17, सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 82 जो मैंने खुतबे में पढ़ी है, इसको पेश करने लगा हूं। सुनिए, रब करीम फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की शरह में जो बात इरशाद फरमाई है, मैं तफसीर कुर्तुबी में आपकी खिदमत के अंदर चंद मारूज़ात पेश करने लगा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बात फरमाई, पहले इसका तर्जुमा सुन लें। फरमाया रब्बे करीम ने वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, ए महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर अल्लाह का कलाम, अपना कलाम नाज़िल किया है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, इससे शिफाएं मिलती है, इससे सेहत मिलती है, इससे दुरुस्तगी मिलती है, तो शिफा बना के भेजा है। वरहमतुल लिल मुमिनीन, और जो मानने वाले हैं, मुमिनीन मुस्लिमीन मुमिनात मुस्लिमात हैं, जो अल्लाह के रसूल पे ईमान रखते हैं, हमने उनके लिए रहमत, करम, फजल का मामला बनाकर भेजा। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, लेकिन जालिम और काफिर को इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसकी कई तफासीर हैं, मैं तफसीर कुर्तुबी अल जामिल अहकामिल कुरान आपकी खिदमत में
पेश कर रहा हूँ। ये 6ठी जिल्द है। हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर अहदीस पाक भी लिखे हैं और इस पर अल्लाह ताला के कलाम से इस्तदलाल भी किया है। वो फरमाते हैं इसको हमारे उलमाए कराम ने दो तरह से तफसीर जिक्र की है। फरमाया अल्लाह ताला ने मा हुआ शिफा कि ये कुरान करीम मुमिन के लिए शिफा है, मुमिन के लिए रहमत है। फरमाते पहला कौल ये है, पहली मुराद ये है कि पहले कुफ्र था तो कुफ्र एक मर्ज है, फिर इस्लाम आया, इस्लाम उस मर्ज की शिफा है। पहले जहालत थी, जहालत एक मर्ज है, उसके बाद इल्म आया, इल्म एक शिफा है। पहले शिर्क था, शिर्क एक मर्ज है, फिर उसके बाद तौहीद आई, अल्लाह ताला की तरफ से ईमान मिला, ईमान एक शिफा है। फरमाया पहले अल्लाह ने जुल्मात में रखा, कुफ्र और शिर्क के अंधेरे में रखा, फिर इस्लाम और ईमान की रोशनी में रब लाया। एक शिफा तो ये है। फरमाते दूसरा कौल ये है, रब्बे करीम ने जो शिफा की बात फरमाई है, फरमाया दूसरा कौल जिससे शिफा पता चलता है, असानी अन्नहु शिफाउन मिनल अमराज़ ज़ाहिरिया बिर्रुक़ी वत्तहफ़्फ़ुज़ी वनहविही वक़द रमल अइम्मा। फरमाया हमारे तमाम अकाबिर ने ये बात की है। शिफा का दूसरा मुराद ये है, नबी पाक से साबित है, आप आयात पढ़ के दम फरमाया करते थे, आयात पढ़ के घूम दिया करते थे। इस तरह की जो दम और तावीज़ की चीजें हैं, कुरानी आयात, नबी पाक के फरमान, अल्लाह के अस्माए गिरामी, ये पढ़ के फूंक दे तो ये भी इस आयत से साबित। सुभान अल्लाह। अल जामिल अहकामिल कुरान, इमाम कुर्तुबी इस धरती का बहुत बड़ा नाम है। और सुने, हजरत इमाम कुर्तुबी हनफी नहीं है, मालिकी है। इमाम मालिक इब्न अनस अल-अस्बही रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिद हैं। इससे पता चला सिर्फ अहनाफ कायल नहीं है, उम्मत में बाकी अइम्मा के मुक़ल्लिदीन भी कायल हैं। माशाअल्लाह। मैं आगे चल के इस पर शराफ़े और अहनाफ के साथ हनाबला के दलाइल भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा, तवज्जो रखना। और यही बात तकरीबन इससे मिलती जुलती तफसीरुल मुयस्सर में है, यही बात मिलती जुलती तफसीर मज़हरी में है, यही मज़मून आपको तफसीर इब्न कसीर में मिलेगा, लेकिन तफसील आपको अल जामिल अहकामिल कुरान कुर्तुबी में मौजूद है। तो कुरान की आयत भी वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा, रब्बे करीम ने जहां कुफ्र की शिफा ईमान के साथ, शिर्क की शिफा तौहीद के साथ, जहालत की शिफा इल्म के साथ, वहीं पर जाहिरी मर्ज की शिफा तावीज़ात और अमलियात और दम के साथ। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया वरहमतुल लिल मुमिनीन, फरमाया इसके जरिए मुमिनीन को रहमत मिलती है। क्या माना? ये डॉक्टरी दवाई नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट है। वरहमतुल लिल मुमिनीन का माना आपको साइड इफेक्ट नहीं है। क्या माना? तकदीर में अगर आपके लिए तकलीफ लिख दी है तो फिर या तो अल्लाह उस तकलीफ को दूर कर देगा या आपको नुकसान नहीं देगा। सुभान अल्लाह। वरहमतुल लिल मुमिनीन क्या मतलब? डॉक्टर देते हैं ना दवाई, भाई ये दवाई आप दूध के साथ लें। डॉक्टर साहब ये कैप्सूल पानी के साथ भी अंदर जा सकता है, आप दूध की बात क्यों करते हैं? वो कहने लगे दूध के साथ आपकी खुश्की खत्म होगी, आपकी वीकनेस में फायदा होगा। अच्छा क्यों? इसका कोई साइड इफेक्ट है तो साइड को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, हम उसको दूध के साथ लेते हैं। वरहमतुल लिल मुमिनीन, रब्बे करीम ने फरमाया ये जो दम कुरान करीम वाला तावीज़ात शरीयत के मुताबिक जो है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे परेशान ना हो। सुभान अल्लाह। और अगला जुमला वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, क्या जुमला लिखा है हज़रत इमाम कुर्तुबी ने। वो फरमाते हैं जालिम से मुराद काफिर है, जालिम से मुराद मुनकर कुरान है, जालिम से मुराद मुनकर मुस्तफा है, जालिम से मुराद मुनकर शरीयत है। तो वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, फरमाया जालिम को कुरान से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो कुरान मानता नहीं है, शरीयत से फायदा नहीं है, वो शरीयत पे अमल नहीं करता, दीन से उसको कोई फायदा हासिल नहीं होता क्योंकि दीन के जरिए अपने ऊपर दम नहीं करता। जब वो ये काम नहीं कराता तो उसको कोई फायदा नहीं है। अल्लाह का करम फजल एहसान शुक्र इम्तिहान, हम मुसलमान हैं, हम मुमिन हैं, हम अल्लाह के तौहीद के कायल, नबी पाक के रिसालत के कायल, सहाबा कराम की अकीदत के कायल, अहले बैत की तत्हीर के कायल, औलिया की विलायत के कायल। अल्लाह ने उन्हें अहले हक के साथ जोड़ा है, मान तो रहमत है। माशाअल्लाह। रहमतुल लिल मुमिनीन। देखिए मेरे भाइयों, जो चीज रहमत थी
لیکن آج کل کے پروپیگنڈے نے اس کو نعوذ باللہ کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کھانے پینے کے اڈے اور اس طرح کے معاملات کی بات کر دی ہے. کوئی کہتے ہیں اس پہ اجرت لیتے ہیں, کوئی کہتے ہیں اس پر پیسے لیتے ہیں. سنیں, جو نہیں لیتے نہیں لیتے, لیکن اگر جائز اجرت لیں تو جائز. ہمارے تمام فقہاء نے اس سے دلائل اخذ کیے ہیں. صحیح بخاری جلد اول صفحہ 203 اٹھائیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا مالک بن سنان بن وہب جن کا اصل نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ, ارشاد فرماتے نبی پاک نے فرمایا لوگوں میں تمہیں سب سے بہترین اپنا طیب رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بتاؤں. فرمایا رسول اللہ ضرور بتائیں. فرمایا ان احق ما اخذتم اجرا علیہ کتاب اللہ. سبحان اللہ. ان احق ما اخذتم اجرا علیہ کتاب اللہ. فرمایا قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں سب سے حقیقی طیب رزق. میرے دوستو اگر کوئی لینا چاہے تو اس کے لیے جرم بھی نہیں ہے, لیکن جو فی سبیل اللہ کرتے ہیں یہ نور العذاب. تو یہ تو آیت تھی پہلی دلیل, آپ ذہن میں رکھنا. آئیے میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں. دوسری دلیل میں حضرت امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ, جنہیں امام مسلم ہم کہتے ہیں, ان کی صحیح مسلم کی جلد اول اٹھائے. صحیح مسلم کی جلد اول ہے, کتاب السلام ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا, باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. اس اصول کے تحت حدیث پاک لائے ہیں. یہ 2200 نمبر کی حدیث صحیح مسلم جلد اول کتاب السلام کی روایت ہے. اس کے راوی حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عجیب معاملہ دیکھا. ہمارے آباء و اجداد کسی زمانے میں دم تعویذ کرتے تھے, لیکن وہ دم تعویذ دو طرح کے تھے. یا تو بت سے مدد مانگی جاتی, شرک کیا جاتا, کفر کیا جاتا, اور اس میں غیر اللہ کی استعانت ہوتی, اور کچھ ایسے تھے جو صرف تجربے کی بنیاد پہ تھے, اس میں شرک نہیں تھا. تو یہ ترتیبیں چلتی. اسلام آیا, اللہ نے ہمیں ایمان اسلام کی دولت عطا فرمائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی, حضور پاک کی رفاقت عطا فرمائی. تو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمارا خاندان عاملین کا خاندان. حضرت عوف بن مالک الاشجعی كنا نرقي في الجاہلیہ, ہمارے آباء و اجداد کے پاس اسلام سے پہلے لوگ دم کرانے آتے تھے, تو میرے آباء و اجداد اس کو دم کہتے. آج بھی دنیا یا رسول اللہ میرے پاس آتی ہے, لوگ آتے ہیں دم کر دے. اب میں کروں یا نہ کروں, اس کائنات کے سب سے بڑے مفتی اعظم کا فتویٰ سنیے, حیران ہو جائے. اس زبان کا فتویٰ سنیے جس کے قریب جھوٹ کبھی گرا. سبحان اللہ. اس سب سے بڑے اعلیٰ درجے کے دماغ کا فتویٰ سنیے, اس سے بڑا دماغ اس دھرتی پہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پیش کیا. تو حضور پاک علیہ السلام سے جب ہم نے بات کی, فقلنا یا رسول اللہ بتائیے, تو حضور پاک نے فرمایا کیف ترى فی ذلک, فقال اعرضوا علی, فرمایا ذرا دم کی لکھی ہوئی چیزیں تو بھی لاؤ, یاد ہے تو وہ بھی سناؤ. کیا کیا پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم نے سنانا شروع کر دیا, یہ دم, یہ دم, یہ رقی, یہ تعویذ, یہ فلاں. جب ہم نے پیش کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے سنا. جن میں شرک نہیں تھا تو فرمانے لگے بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور جس میں شرک تھا چھڑوا دیا, پھر اصول دیا کہ آئندہ دم تعویذ آپ نے کیا کرنے ہیں. حضور نے فتویٰ دیا, فرمایا لا, فقال اعرضوا علی رقاکم, سناؤ, سنا دیے. فرمایا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. عوف بن مالک بیٹا, میرے صحابی, میں تمہیں اصول سمجھا رہا ہوں. دنیا کے تمام عاملین اہل حق کو بتا دو, ہر وہ دم اور تعویذ جائز ہے جس میں شرک نہ ہو. جس میں شرک نہ ہو, ہر وہ دم بھی جائز ہے, ہر وہ تعویذ بھی جائز ہے, ہر وہ تعزز بھی جائز ہے, ہر وہ ترتیب بھی. یہ اصول وہ اصول جو دنیا کے تمام جھوٹوں کو اور سچوں کو جدا کرتے. دنیا میں ہر فیلڈ میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, ہر فیلڈ میں 1 نمبر بھی ہے. میں کسی ایک فیلڈ کی سائڈ نہیں لے رہا, لیکن آپ اتنے سادے بھی نہیں ہیں. آپ کو 2 نمبر 1 نمبر گھی پتہ چلتا ہے, آپ کو 2 نمبر 1 نمبر دودھ پتہ چلتا ہے, آپ کو 2 نمبر 1 نمبر گوشت پتہ چلتا ہے, تو آپ کو اہل حق اور اہل باطل کا فرق کیوں نہیں پتہ چلتا؟
इतना ज्यादा भी बंदा न बने, नबी पाक के उस उसूल को सामने रखे, ला बअस बिर्रुका मा लम यकुन फीही शिर्क, यही जो लफ्ज़ ने फरमाया कि शिर्क न हो, तावीज़ जायज है। यही बाब जिसे कहते हैं मेन चैप्टर हेडिंग इमाम मुस्लिम ने किताब सलाम में कायम किया, यही चैप्टर कायम करवाया। तो मेरे दोस्तों, इससे पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरतीब पर दम तावीज़ की इजाजत है, जो ये तावीज़ आपको इस खानकाह में मिल रहे हैं, जो अमलियात, जो मुहफ़्फ़ज़ात और जो रुका की तरतीबें आपको इस खानकाह में मिल रही हैं, मैं इस पर कहूँ ये कुरानी तरतीब भी साबित है और मोहर नफियत भी साबित है। चलिए आगे चलते हैं। क्या तावीज़ लिखवाने में हम लोग जो लिखवाते हैं, हमारे पास कोई सनद भी है कि तावीज़ लिखवा भी लेना चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले उम्मत मोहम्मदी